کسٹمز انفورسمنٹ کراچی کا خفیہ اطلاع پر اورنگی ٹاؤن میں قائم گودام پر کامیاب چھاپا۔ گودام سے 17 ٹن اسمگل شدہ مضر صحت اجینوموٹو چائنیز سالٹ برآمد کر لیا۔ برآمد ہونے والے سالٹ کی مالیت 1 کروڑ 70 لاکھ روپے ہے۔ بات کریں گے اشرف خان سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ کلکٹر کسٹم انفورسمنٹ کراچی باسط مقصود عباسی نے خفیہ اطلاع پر خیبر کالونی سیکٹر 4 اورنگی ٹاؤن کراچی میں قائم گودام پر کامیاب چھاپا مارا ہے۔ چھاپے میں گودام سے 17 ٹن اسمگل شدہ مضر صحت اجینوموٹو چائنیز سالٹ برآمد کر لیا ہے۔ کسٹم حکام کے مطابق برآمد ہونے والے مضر صحت جو ہے اجینوموٹو کی مالیت 1 کروڑ 70 لاکھ روپے ہے۔ محکمہ صحت حکومت پاکستان نے اجینوموٹو کے استعمال کو انسانی صحت کے لیے مضر صحت قرار دیا ہے اور یہاں بتایا کہ اجینوموٹو کی درآمد، خرید و فروخت اور استعمال پر مکمل پابندی ہے اور ضبط شدہ اجینوموٹو کو جو کسٹم اینٹی اسمگلنگ کے گودام منتقل کر دیا ہے اور کسٹم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے ایک شخص کو باضابطہ گرفتار کر لیا ہے اور مجاز عدالت سے گرفتاری ملزم کا جو ہے ریمانڈ حاصل کر کے تفتیش کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں پانی کی عدم فراہمی کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ لیاری، لیاقت آباد، پٹیل پاڑہ اور تین ہٹی میں پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ ارکن صدر اسمبلی عامر صدیقی کہتے ہیں کہ ہب ڈیم اور کرلی جھیل میں پانی کی سطح بلند ہے۔ مزید جان لیتے ہیں شعیب مختار سے۔ جی بالکل، شہر قائد میں پانی کا بحران جو ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے، جس کے باعث شہری جو ہے شدید پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ اگر بات کی جائے کراچی کے علاقے لیاری، کورنگی، گلشن اقبال، جمشید ٹاؤن، گرو مندر، پٹیل پاڑہ، ٹین ہٹی کی، تو یہاں کے مکین جو ہے پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ یہاں ان علاقوں میں جو ہے پانی کا شدید بحران ہے، پانی کی قلت بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں رکن سندھ اسمبلی عامر صدیقی۔ یہ بتائیے گا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر کے مختلف علاقوں میں پانی جو ہے وہ نایاب ہو چکا ہے۔ پینے کا پانی جو ایک نعمت سمجھا جاتا ہے، وہ بھی اب جو ہے شہری ٹینکر مافیا کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور ہے، ٹینکر ڈلواتے ہیں۔ تو ایم کیو ایم جو ہے اس معاملے پر کیا احتجاج کرنے پر غور کر رہی ہے اور کیا اس مسئلے کے حل کے لیے کیا اقدامات کرنے جا رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ تو میڈیا یہی رپورٹ کر رہا ہے کہ ہب کینال فل ہو چکا ہے اور ہوا فلو ہونے کے بعد پانی باہر بہہ رہا ہے۔ کرلی جھیل میں پانی فل ہے۔ اب ایک نئی پریکٹس آئی ہے کہ جی 84 انچ کی لائن خراب ہو گئی ہے، کبھی 64 انچ کی لائن خراب ہو جاتی ہے، کبھی 52 انچ کی لائن، کیونکہ وہ ساری لائنز واٹر ہائیڈرینٹ کو پانی دے رہی ہیں اور عام علاقوں کا پانی بند ہے۔ اب مجھے بتائیں، کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں آپ نہ پانی دے رہے ہیں، نہ بجلی دے رہے ہیں، نہ سیوریج کا نظام بہتر ہے۔ آخر اس شہر کو کھنڈر تو بنا دیا ہے، اب آگے کیا پروگرام ہے؟ ہم مستقل آواز اٹھا رہے ہیں اسمبلی میں۔ اس دن ایم ڈی صلاح الدین صاحب آئے، میں نے آواز اٹھائی کہ ایم ڈی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن فیل ہو چکے ہیں۔ جب سے انہوں نے چارج سنبھالا ہے، مستقل کراچی کے عوام اذیت سے زندگی گزاری، پانی بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ پیسے خرچ کریں، ٹینکر والوں کو کال کریں، آپ کو پانی مل جائے گا۔ بغیر ٹینکر کے آپ کو پانی نہیں مل رہا۔ ہب کینال فل ہے، پانی کا کہیں شارٹ فال نہیں ہے، اس کے باوجود پانی نہیں مل رہا۔ تو یہ تو آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہے اور یہ واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن فیل ہو گیا ہے۔ غیر قانونی ہائیڈرینٹ کی یہ صورت حال ہے کہ جہاں سے دل چاہتا ہے لائن جوڑتے ہائیڈرینٹ بنا لیتے ہیں، کیونکہ انتظامی معاملہ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے، تو ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ غیر قانونی ہائیڈرینٹ جتنے چاہے کھولیں، جتنے چاہے چلائیں۔ ہم یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ چیف منسٹر سندھ اس پہ ایکشن لیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور جی بالکل، ان کی جانب سے غیر قانونی ہائیڈرینٹس ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ شہر میں پانی کی قلت کے خلاف جو ہے نوٹس لیں اور کراچی کے شہریوں کے مسائل حل کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں۔ جی ویلکم بیک۔ عزت و تکریم کے حقدار طلبہ کے لیے روشن چراغ اور روحانی والدین کا مرتبہ پانے والوں کا آج دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ٹیچرز ڈے ہے اور اساتذہ کو گراں قدر خدمات پر خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ نمرہ ریاست کی رپورٹ۔ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ ہر سال 5 اکتوبر کو عالمی سطح پر اساتذہ کا دن منایا جاتا ہے۔ آئیے آج کے دن ہم سب مل کر ان کی گراں قدر خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ لاکھوں طلبہ کو کارآمد شہری بنانے والے روحانی والدین ان کے لیے انمول موتی کی مانند ہوتے ہیں، جو دن کی روشنی اور رات کی تاریکی کی پرواہ کیے بغیر طلبہ کے لیے اپنی زندگی وقف کرتے ہیں۔
कभी तपती धूप की तरह सख्त मिजाजी से तो कभी इसी तपिश से बचाने के लिए ठंडी छांव का किरदार अदा करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि टीचर का जो इस वक्त बेसिक मसला है, स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेशन एक गैप नज़र आता है। तो टीचर को सबसे ज़्यादा स्टूडेंट से क्लोज़ होना चाहिए और सबसे ज़्यादा फ्रीडम उन्हें सवालात में देनी चाहिए और तलबा से कहना चाहिए कि वो सवालात करें। जब वो सवालात करेंगे तो ये गैप कम होता है। बहुत फ़र्क आया है इन चीज़ों में, लेकिन मैं समझती हूँ कि जिन लोगों के घरों की तरबियत अच्छी है वो उस्ताद का एहतराम हमेशा करते हैं। मुझे मेरे स्टूडेंट्स आज भी याद रखते हैं, मुझे वो टीचर्स डे पे भेजते हैं नेक तमन्नाएं और दुआएं, और मैं अपने टीचर्स को देती हूँ जिनसे मैं अब पढ़ रही हूँ। So there is a teacher, what do you see? Let's all see. हमारी ज़िंदगियों से जुड़े असातिज़ा की बदौलत इल्म व हिकमत के हज़ारों मीनार रोशन हो जाते हैं। जब कोई फ़र्द किसी बड़े ओहदे पर पहुंच जाए तो भला क्यों कर अपने असातिज़ा को फरामोश कर सकता है। स्टूडेंट्स को चाहिए कि उस्ताद की इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें, क्योंकि उनकी सज़ा जो होती है वो हमारे को मुस्तक़बिल में कामयाबी हासिल दिलवाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जिसने आपको एक लफ्ज़ भी सिखाया वो आपका उस्ताद है, वो आपको तालीम दे रहे हैं, यानी कि शऊर दे रहे हैं। उस्ताद के बारे में अगर कहा जाए तो उस्ताद हमें ज़मीन से आसमान पर पहुंचा देते हैं, तो उस्ताद का हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में तालीमी मसाइल हुकूमत की बुनियादी तरजीहात में शामिल न होने से तलबा के साथ असातिज़ा को भी बेशुमार मसाइल का सामना है। कई दहाइयों से हमें तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने वाली अजीम शख्सियत असातिज़ा को कैमरामैन कमर आबदी और नम्रा रियासत का सलाम। टीचर्स डे के हवाले से टीचर्स एजुकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम तकरीब जारी है। टीचर्स डे के हवाले से टीचर्स एजुकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम तकरीब जारी है। और कराची में कायम मुल्क के सबसे बड़े जना अस्पताल का दुनिया भर में नाम रोशन। शोबा साबर नाइफ टोमोग्राफी दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ बन गया। जना अस्पताल में साबर नाइफ और टोमोग्राफी के ज़रिए कैंसर का इलाज मुफ्त किया जा रहा है। बात करेंगे इब्राहिम रंज से, बताइएगा। जी देखें, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं जिना अस्पताल के साइबर नाइफ के शोबे में, जहां पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर से यहां पर आकर लोग जो हैं वो अपना इलाज करा रहे हैं। मरीज़ यहां पर आकर अपना मुफ्त इलाज करवा रहे हैं, जो कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जो कैंसर के शिकार हैं वो यहां पर आकर अपना मुफ्त इलाज कराते हैं। हमारे कैमरामैन सजाद दिखा सकते हैं कि ये जदीद मशीन है जिना अस्पताल में साइबर नाइफ, और इसी तरह 2 मज़ीद मशीनें भी हैं, और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शोबा है जहाँ पर ये मशीनें नस्ब की गई हैं। जदीद मशीनें हैं, हुकूमत सिंध और पैफ के ताउन से यहाँ पर जो ये मशीनें लगाई गई थी। कराची के जिना अस्पताल में तमाम तर सहूलियात यहाँ पर मुफ्त फराहम की जा रही है, जो कि किसी नेमत से कम नहीं है। और अगर ये प्राइवेट तौर पे देखा जाए तो इनके जो अखराजात होते हैं वो लाखों में होते हैं। तो इस हवाले से हमारे साथ एक पेशेंट भी मौजूद हैं, फसीउर रहमान, जो कि पंजाब से यहाँ पर अपना इलाज कराने के लिए आए हैं। इनसे पूछते हैं कि इनको क्या बीमारी है और इनके कितने सेशन हो चुके हैं साइबर नाइफ के ज़रिए। आप बताइएगा कितने सेशन हो चुके हैं, क्या मसला था, आपको यहाँ पर आके खुशी हुई कि मुफ्त इलाज हो रहा है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मेरे सर स्पाइनल में रीढ़ की हड्डी में सर कैंसर है, ट्यूमर है शुआनामा नाम का। तो मैं यहाँ पे आया, मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे आएँ। मैं उधर काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में गया तो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं था। तो फिर किसी ने कहा कि साइबर नाइफ कराची जना हॉस्पिटल में आएँ। तो मैं यहाँ आया तो माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे सब ने प्रोटोकॉल दिया, मतलब लिया। बहुत सारे यहाँ पे लोग दूसरे मुल्कों से भी आए हुए हैं, बहुत सारे पेशेंट हैं, लेकिन किसी किस्म की कोई लाइन नहीं है। बहुत ही तरतीब से सारा निज़ाम चल रहा है। तो मेरा इससे पहले CT स्कैन MRI हॉस्पिटल के ही थ्रू से हुआ है, कोई किसी किस्म की फ़ीस नहीं ली गई। अब माशाल्लाह साइबर नाइफ के 5 सेक्शन थे, 4 हो चुके हैं, आज चौथा था, कल इंशाल्लाह आखिरी है। तो उसके बाद डॉक्टर साहब से मीटिंग है, तो सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं है और बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है। अच्छा, इस इलाज से आपको फ़ायदा भी हुआ है, कितना फ़र्क पड़ा है और कितना खुशी हो रही है कि आज मुफ्त में तमाम चीज़ें आपकी हो रही हैं? जी बिल्कुल सर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ है। अभी फ़िलहाल डॉक्टर साहब से मीटिंग है उसके बाद, लेकिन किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं रही, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा है, शुक्र है अल्लाह का।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थे फसीउर रहमान जो कि पंजाब से अपना इलाज कराने यहाँ पर पहुँचे हैं। ये जिन्ना अस्पताल जो मुल्क का सबसे बड़ा अस्पताल है, इस शोबे के हवाले से अगर बात की जाए तो इसके प्रोफेसर तारिक महमूद ने भी यही कहा कि दुनिया भर से यहाँ पर आकर मरीज़ अपना इलाज कराते हैं, जो कि तमाम तर सहूलियात यहाँ पर मुफ्त फराम की जा रही, चाहे CT स्कैन हो, MRI हो, पैट स्कैन हो या दीगर जो भी तमाम सहूलियात होती हैं जो कि मरीज़ों को ज़रूरत होती है, वो तमाम तर यहाँ पर सहूलियात मुफ्त फराम की जा रही हैं, जो कि किसी नेमत से कम नहीं। जी, वफाकी हुकूमत ने दिसंबर में ग्रीन लाइन बस सर्विस सिंध हुकूमत के हवाले करने का फैसला कर लिया। इस हवाले से सूबाई हुकूमत ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर लीं। मंसूबे को ऑरेंज लाइन से जोड़ने पर भी काम तेजी से जारी है। इस हवाले से ये रिपोर्ट। कराची की सड़कों पर दौड़ेंगी मजीद बसें, ट्रांसपोर्ट में आएगी नई जान और सफर होगा मजीद आसान। विफाकी हुकूमत ने ग्रीन लाइन बस सर्विस सिंध हुकूमत को देने का फैसला कर लिया। सूबाई हुकूमत ने मजीद बसें शामिल करने की खुशखबरी भी सुना दी। विफाकी हुकूमत ने रवां बरस दिसंबर में ग्रीन लाइन बस सर्विस हुकूमत सिंध के हवाले करने का फैसला किया है। इस हवाले से सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें ग्रीन लाइन बस सर्विस के ऑपरेशंस का तफसीली जायजा लिया गया और ग्रीन लाइन को ऑरेंज लाइन से जोड़ने के मंसूबे पर भी बातचीत हुई। सीनियर वजीर ने ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन को जोड़ने वाले मंसूबे को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुंचाने की हिदायत की। बोले कि ग्रीन लाइन मंसूबा कराची के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक अहम जुज है। विफाकी हुकूमत की जानिब से ग्रीन लाइन के ऑपरेशंस के लिए 2 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है, जिसपे हुकूमत सिंध नजरसानी करेगी। शर्जील मेमन ने ये भी कहा कि ग्रीन लाइन मंसूबा विफाक से हुकूमत सिंध को मुंतकिल होने के बाद शहरियों के लिए ट्रांसपोर्ट को मजीद मौसर और बेहतर बनाने के लिए इसमें मजीद बसें शामिल की जाएंगी। उनका कहना था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कराची का देरीना मसला रहा है और हुकूमत सिंध के पहले से जारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मंसूबों की वजह से अवाम ने सुख का सांस लिया है। सूबाई वजीर ने ये उम्मीद भी जाहिर की कि ट्रांसपोर्ट के निजाम में मजीद बेहतरी लाने के लिए ये इकदामात सूदमंद साबित होंगे। डॉलर और करेंसी मार्केट की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। IMF से कर्ज की मंजूरी के बाद रुपए पर प्रेशर मजीद कम होने लगा। एक हफ्ते में इंटरबैंक पे डॉलर 12 पैसे सस्ता होकर 277 रुपए 52 पैसे पर बंद हुआ। बात कर लेते हैं अशरफ खान से, अपडेट कीजिएगा। जी, अगर $2 मिलने के बाद मुबारक दिखाया जिससे रुपए पर प्रेशर कम हुआ है। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 12 सस्ता होकर 277 रुपए 52 पैसे पे बंद हुआ और एक हफ्ते में ओपन मार्केट में अमरीकी 2 पैसे कमी के बाद 279 रुपए 84 पैसे पर आ गया। साथ ही दीगर करेंसी की भी कीमतों में कमी हुई है। एक हफ्ते में यूरो 3 रुपए 79 पैसे कमी के बाद 307 रुपए 22 पैसे पर आ गया, जबकि बरतानी पाउंड एक हफ्ते में 6 रुपए 51 पैसे सस्ता होकर 366 रुपए 71 पैसे का हो गया, जबकि देखा जाए यूएई दिरहम 76 रुपए 8 पैसे और सऊदी रियाल जो है 74 रुपए 28 पैसे की सतह पर बरकरार रहा है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर है, कंटेनर्स के किरायों में बड़ी कमी हो गई। चीन से दरामद माल पर कंटेनर्स के किराए $500 से भी नीचे आ गए। बात कर लेते हैं अशरफ खान से, अपडेट कीजिएगा। देखा जाए मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं और देखा जाए जो फ्रेट चार्जेस से 20 फीट के कंटेनर के उसमें नुमाया कमी हुई है। पहले हज़ारों डॉलर जो फ्रेट चार्ज हो रहे थे अब बहुत कम हो गए, $500-600 पर गए। इसके क्या फ़वाइद होंगे जानते हैं। यहाँ पे जो FPCC के साबिक नायब सदर भी रहे हैं शब्बीर मंशा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं, अच्छी खबरें आ रही हैं और जो फ्रेट चार्ज वो कम हुई उससे आवाम को कितना फ़ायदा होगा? जी हाँ, यकीनन ये एक बहुत अहसन ख़बर है कि इस लिहाज से कि जो किराए तकरीबन $4-4.5 फ़ी कंटेनर हो गए थे और वो गुज़िश्ता चंद हफ़्तों में उसकी प्राइस में काफ़ी ज़्यादा गिराव आया है और उस गिराव की वजह से इसकी कीमत कम से कम इस कदर कम हुई है कि $500 से $600 के करीब आ गई है। इसका बहुत बड़ा पाकिस्तान को उसके फ़वाइद मिलने का इम्कान है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा ट्रेड बिलखुसूस चाइना से होता है और चाइना हमारा वन ऑफ द लीडिंग बिज़नेस पार्टनर है। तो जब उसके साथ हम ट्रेड कर रहे हैं और वो रॉ मटेरियल और कमोडिटीज़ की प्राइसें कम होने से तो तमाम रॉ मटेरियल की प्राइसेस जिनके ऊपर इम्पैक्ट फ़ौरन आता है तो उसकी तो फौरी तौर पे प्राइसों में गिरावट आएगी। और दूसरी तरफ आवाम को ये भी फ़ायदा होगा कि जो उनको सस्ती चीज़ें मिलेंगी तो उनको कंज्यूमर को कुछ इंटरनेशनली फ़ायदा मिलेगा। दूसरे एंड पे एक और अहम चीज़ है कि ज़र मुबादला के ऊपर
کیونکہ جو پریشر پڑتا تھا جو چیز ہے فی کنٹینر اگر کم از کم جس کنٹینر کا کرایہ 12 لاکھ 13 لاکھ کے قریب ہو گیا تھا اب وہ کم ہو کے تقریباً 1.5-2 لاکھ کے قریب آ گیا تو اس سے کم از کم بہت پازیٹیو اثرات پڑیں گے. کاسٹ کے اندر کافی کمی آئے گی کیونکہ آل دا وے فرام چائنا ٹو کراچی اگر اتنا کم ہو جاتا تو یہ پازیٹیو خبر ہے. تو باقی کچھ فیئرز ہیں جو کہ یورپ ریلیٹڈ ہیں جو ایکسپورٹ کے ہیں ان میں بھی اس طرح سے کمی نہیں آئی ہے لیکن اکثریت جگہ پہ چونکہ اس وقت ٹرینڈ ڈاؤن ورڈ ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے قیمتوں میں کمی آنے سے اس میں عوام کو اس کا فائدہ اور مستفید ہو سکے. جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ ملک کی معیشت کے لیے اچھی خبر ہے کہ جو کنٹینر کے جو چارجز تھے جو ہزاروں ڈالر میں دیے جاتے تھے $500-600 پہ آ گئے جس کا ہم 10 سے 12 لاکھ روپے فریٹ چارج دیتے تھے اب وہ 1.5 لاکھ روپے ادا کریں گے جس سے کاسٹ بھی کم ہوگی مہنگائی مزید کم ہوگی اور عوام کو بھی بہت فوائد ملیں گے. جی ایکسپو سینٹر میں ٹی ڈیپ کی جانب سے منعقدہ عالمی ڈیٹ پام فیسٹیول کا دوسرا روز. وسیم افتخار سے تفصیلات جانیں گے, بتائیے گا. آج بالکل ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کی جانب سے منفرد نوعیت کا فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا ہے جس کا نام ہے فرسٹ ڈیٹ پام جو ہے وہ فیسٹیول ہے. اور اس فیسٹیول میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف پاکستان میں جو کھجوروں کی پیداوار ہے اس کو یہاں پہ شوکیس کیا گیا ہے بلکہ خلیجی ممالک میں بھی جو کھجوریں پیدا ہوتی ہیں ان کو بھی یہاں پر جو ہے مختلف ممالک کی کھجوریں یہاں پر لائی گئی ہیں. اس وقت میرے ساتھ شہری موجود ہیں, جانتے ہیں. میرا نام شاہد احمد خان ہے. ہمارا اپنا بھی فارم ہے اور کافی ہمارے گروپ کا بہت بڑا فارم ہے سیمسنگ گروپ کا. ہم نے یہاں جو چیزیں دیکھی ہیں وہ 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں. پاکستان بہت بڑی تعداد میں کھجور امپورٹ کرتا ہے. ایک نئے ایونیو سامنے آئے ہیں جارڈن کے لوگ جو کہ اچھی ویرائٹی کی کھجور سستے داموں دینے کے لیے تیار ہیں. اگر اس سے لوگوں کی ٹریڈنگ ہوگی تو ایک پہلا اسٹیپ ہے. دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ دنیا کی اچھی میجول جیسی کھجور جارڈن میں اور ڈیڈ سی میں بہت ہوتی ہے. اس کے پلانٹس یہاں پر اکنامیکل پرائسز پہ وہ سیل کرنے کے لیے لے کر آئیں. اور ہمارے ملک میں جن لوگوں نے لگایا ہے اپنے سارے پلانٹس بہت ساری ورائٹیز ہیں ماشاءاللہ اور بہت اچھا کام ہو رہا ہے لیکن اس کو فردر آرگنائز کرنا ہے. اس میں یہاں پر پروسیسنگ کے لوگ بھی موجود ہیں. ہم تھوڑا سا لیک کرتے ہیں پروسیسنگ میں. اگر ہم کھجور کی پروسیسنگ کے لیبس لگا لیں اور جو سستے والے لگائیں انٹیگریٹڈ نہیں جس کے لوگ یہاں ٹیکنالوجی لے کر آئے ہیں اور سیل کر رہے ہیں اگر وہ ہم لے کر آئیں تو ہمارے چھوٹے فارمرز بھی اپنے اپنے ڈیٹ پامس کو ڈفرینٹ ورائٹی کی پروسیس کر کے پیکج کر کے برانڈنگ کر سکتے ہیں. اس لحاظ سے یہ بہت بڑا اچھا انیشیٹو ہے. صرف یہ ہے کہ اس کی ذرا پروموشن اور زیادہ ہوتی تو زیادہ سے زیادہ لوگ آتے تو یہ اور زیادہ پروموٹ ہوتا. لیکن اچھا بسم اللہ شروع ہو گئی ہے. اگر یہ روایت قائم رہی تو اگلے سال بہت بہتر رزلٹ آئیں گے اس کے انشاءاللہ. اس کو فوکس کرنا ہے. اب گورنمنٹ کی اگر توجہ اس پر آتی ہے سندھ گورنمنٹ کی بھی آ رہی ہے پنجاب گورنمنٹ بھی آئے گی فیڈرل گورنمنٹ بھی اس پہ پروموٹ کرے گی تو یہ بہت اچھا ریونیو ارننگ کراپ ہوگا پاکستان کے لیے ڈالر ٹرمز میں انٹرنیشنل. جی بالکل بہت تفصیلی اور جامع انہوں نے گفتگو کی ہے اور ان کا بتانا ہے کہ پاکستان کے اندر بالخصوص اگر ہم زمین کی بات کریں تو سندھ اور بلوچستان کی زمین کھجور کی کاشت کے لیے بہت موزوں ہے اور پاکستان کی جو کھجور ہیں وہ بھی منفرد نوعیت کی ہے جن کی ایکسپورٹ کر کے ہم جو ہے وہ عالمی مارکیٹ کو نہ صرف کیپچر کر سکتے ہیں بلکہ جو ڈالر جو ہے اس کو بھی وافر مقدار میں پاکستان میں لا سکتے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طریقے کی جو ایگزیبیشنز ہیں وہ ہوتی رہنی چاہیے جس سے پاکستان کا جو بالخصوص کھجور کے حوالے سے جو سیکٹر ہے اس کو جو ہے وہ فروغ دینے میں مدد مل سکتی ہے.